का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजान राज पानान पान देवान देव समुची मानवता दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच बड़े ही प्रेम सहित जुड़ बैठ करके आप जी समय अते सवासां नूं सफलियां बना रहे हो। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जियां दी पावन जीवन दी अंतिम कथा नूं सरवण कीता सी। जिस वेले सतगुरां दा सीस धड़ तो अलग हो गया है, सवेर तो दोपहर, दोपहर तो शाम हो गई, समय दी सरकार दा तख्ता कंब गया। अज सज्जद जलाद के पासों भी पूछया जाता है सतगुरां दा सीस किस पासे डिगे है। पर उस वेले जलाद ने भी आखिया मैनू भी इस गल का नहीं पता गुरु साहब दा सीस किथे है, धरती खा गई या आसमान निकल गया। एक अचंभा बनया होया दिल्ली दे विच, जिथे औरंगजेब बादशाह की निंदिया हो रही है उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जियां की महिमा की जा रही है। कल दे दीवाना दे विच आप जियां ने चांदनी चौक का वाकया सरवण किया। इस कथा नूं कवि जी ने टोटल क्लोज कर दिता है, सिर्फ सतगुरां दे संस्कार की कथा है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, रसना करो पवित्र, अदब अते सत्कार सहित जपो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। भयो लोक अवलोक्यो नाही, खरे हजारों लोकन माही। जिस वेले दिल्ली दी धरती ते एक कहर वापरिया, समय दा पापी ते जुलमी बादशाह औरंगजेब उसे जलाद दे कोल उसे थां ते खड़े आ जिथे ये साका होया है। पुछ प्रतीत दे विच भी फौजां दे हथ कुछ ना लगे, कोई सुराग ना मिलिया। हुण समय दी सरकार हैरान इस करके है भी इन्नी भीड़ दे विच असीं किसे नूं खिसकण नहीं दिता ते सतगुरां दा सीस कौन ले गया। घर घर दे विच तलाशी हुई है, बाजार खोले गए ने, किते भी गुरु तेग बहादुर साहब जी दा सीस ना मिलिया। आखिरकार मुगलों नूं मनना पिया सतगुरां दा सीस अलोप हो गया। भावे कि ये गल इन्हां नूं हजम नहीं हुंदी, संग तो हेठां गल तो हेठां नहीं उतरदी, इस तो अलावा होर कोई चारा नहीं। मूर्ख शाहो बेसूरत भारा, नह छल समझियो नहन विचारा। पर मूर्ख औरंगजेब बादशाह सतगुरां दी इस अगम्मी खेड नूं समझ नहीं सकिया। मूर्ख इंसान कदे डूंघियां परतां खोलदा नहीं हुंदा, कदे समझ नहीं सकदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने नाम का मायना दसिया सी, नाम दी करामात, वैसे करामात नहीं वरताई। ये विखाया सी तुहाडीआं तलवारां दा साडी सेहत ते असर कोई नहीं। शरीर है दुनिया दा शरीर जिहदा मर्जी होवे गोली नाल उड़ जांदा है, भन्निया जांदा है। तिखियां तलवारां इनू टुकड़े टुकड़े कर सकदियां ने, पर गुरु तेग बहादुर साहब जियां ने तेग बहादुर दे मायने समझा दिते। जलाद दे कोलों सुन के भावे काजी सतगुरां तो प्रभावित नहीं, पर यह गल वो भी मन रहे ने, कहंदे ये सतगुरां दी करामात है, कोई अलौकिक करिश्मा है। सिर ना दीनस निज सिर दीना, जिन मोह करा मात अत बीना। बादशाह दे वजीर आखदे ने वेखो सतगुरां ने सिर नहीं छड्डिया, सिर दे दिता। सिर नाम हुंदा है बहुत अडोल निश्चय दा, जो हठ कीता सी उपर पक रखे है ते सिर दे दिता।
ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮਰਨੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਾਵਾ ਖੋਖਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲੀ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਆਪ ਧਰ ਪਰ ਰੱਖ ਹੋ ਚੁਕਸਾਈ, ਹੋਏ ਨਾ ਅਸ ਕੋ ਛਪ ਲੈ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੇ ਸੀਸ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧੜ ਬਚਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਹਿਰੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਾੜੀ ਨਾ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਪੁਰ ਮਹਿ ਡਿੰਡਮ ਦੀਜਹਿ ਫੇਰ, ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਨਕੇਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਾ ਦਿਓ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲੀ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ ਦੀ ਕੂੜਨੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ ਕਰਹਿ ਸੰਸਕਾਰਾ, ਜਿਮ ਹਿੰਦੁਨ ਕੀ ਰੀਤ ਉਦਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਧੜ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਧੜ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਮ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਭ ਮਹਿ ਭਾਖਾ, ਲਖੇ ਨਾ ਹਮ ਇਮ ਛਲ ਰਚ ਰਖ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਧੜ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਨਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। 1400 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ।
सब अपने अपने घरां दे विच अंदर ही चुप हो गए। ਦੇ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਮੋਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਤਨ ਤਿਆਗਨ ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਵਿਸਾਰੀ। गुरु साहब ने मेरे सिर दोष दिता, मेरा ते कसूर ही कोई नहीं सी, सतगुरां ने ठीकरा मेरे सिर भन्नता, मैं थोड़ा मारना चाहुंदा सी। मैं कदों चाहया सी गुरु साहब शरीर छड्ड जाण, औरंगजेब कूक कूक के लोकां नूं कहंदा झल्ला हो के, कहंदा पता ही नहीं लग्या माड़ी किस्मत दा दरवाजा खुल कदों गया। पर लोकी जानते ने बंदा जान बुझ के गुनाह करके सॉरी फील करे, माफी मंगे, वो चलाकी होती है। सहज सुभाव गलती हो जे बंदा सॉरी कह दे, माफी मंग ले, सियाने कहंदे ने कोई गल नहीं, अज गलती हो गई है तेनू माफ कीता, अगे तो ना होवे। ते एक बंदे नू पता है ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए, मैनू किसी ने कितनी बार कह दिता, सब कुछ पता होने दे बावजूद करना गलती थोड़ी है, गुनाह बन जाता है, गुनहगार बंदा बन जाता है, वो चलाकी हुंदी है। गुनाह ते गलती च बड़ा फर्क है, गलती सहज सुभाव हुंदी है, गुनाह जिहड़ा है जान बुझ के हुंदा है। हुण महाराज ने बाणी विच वचन लिखिया ते भाई गुरदास भी लिखदे ने, हाउ अपराधी गुनहगार हाउ बेमुख मंदा। कहंदे मैं अपराधी पाप करदा, मैनू पता ही नहीं करना चाहिए, गुनहगार मैनू ये भी पता है किसी को झूठ बोलना, किसी नाल फरेब करना, किसी नाल छल करना, धोखा करना ते कपट कमाउणा एक माड़ा कर्म है। मैं फेर करके कह दिना मर्द मैनू बख्श ली, मेरे तो गलती हो गई, कहंदे गुनाह है। इन्हां गुनाहां नूं केवल परमात्मा ही बख्श सकदा है। औरंगजेब ने सब तो वड्डा गुनाह कीता, अजे भी मनदा नहीं। तू मना मन ना मन, पर धर्मराज दी डायरी ते लिखिया गया, तेरे कर्मां दे विच ओ लकीर बन के उकर गया है। कहे ना मोरे अजमत लाई बार बार बहुत दिन समझाई। कहंदा मैं बड़ा समझाया मर्द नूं, सफाई दिंदा लोकां नूं, किते परजा मेरे खिलाफ ना हो जे। हुण जमाना ते अंदरों अंदर भड़क चुके है, कई बार दुनिया भटक जाती है, जमाना खिलाफ हो जाता है, पर डरदा कोई हिम्मत नहीं करता, सच नूं कोई सच नहीं कहंदा, झूठ नूं झूठ नहीं कहंदा। औरंगजेब आखे कहंदा मैं मर्द नूं करामात विखाउण वास्ते कहा, उन्हां करामात नहीं विखाई, आ वेख लो की करता, मैनू ते पता भी नहीं लग्या कदों शरीर छड्ड गए। मन विश्राम ना होए अब मेरा उत्पातन ते होल बटेरा। उसे थां ते औरंगजेब बैठ गया जिथे सतगुरां दा धड़ पिया, मत्था फड़ी बैठा, आखे मैनू हौल पैंदे, मैनू कुछ हो रहा है, भज भज के कोई पानी लेके आउंदा, कोई लत्तां घुटदा, धरती ते लटिया पिया, रुड़दा फिरदा है। काजी मुल्लियां ने वक्त वेखिया भी जे औरंगजेब पुठी मत वाला किते ये गल समझ गया भी मैं ये पाप करना नहीं चाहता सी, काजियां ने कराया है, इहदे रगड़े तो कोई बच भी नहीं सकदा। सदनाव इहनूं वरतो तरीके नाल, क्योंकि किताबां दा ज्ञान रखण वाला बंदा जग दीयां साजिशां जानदा हुंदा है। काजी मुल्ला कोल आ के कहंदे बादशाह जी की होया है? कहंदा मैनू लगदा मैं दुनिया च ओ काम कर लिया जो नहीं सी करना चाहिदा, मैनू अज बड़ा पछतावा है, मैं रब दा गुनहगार हां। नर खुशामदी सुनत बखाने तुम बहु कहियो नैक नह माने। ए काजी मुल्ला कौन सी? खुशामदी बंदे सी, चमचागिरी करन वाले। चमचियां दी ते जिंदगी हुंदी थालां च घुमना, कदे शैंक विच, कदे प्लेटां विच, कदे कौलियां च, फेर मांजिया गया खुसा दा नाम। चमचा हुंदा ही ओह, ठोकरां खा के भी सुधरे ना, खुशामद करी जानी। जेड़े चंगे काजी मुल्ला सी परा होके बह गए, कहदे एहो जे पापी कोल बैठना भी पाप है। माड़ी बिरती वाला बंदा, मांस खाण वाला, शराब पीण वाला, एहो जे बंदे दी ते संगत माड़ी है। ते औरंगजेब च सारे औगण ने, क्योंकि जेहो जा संग करोगे ओहो जा प्रभाव जीवन ते पैना है। ते चंगे चंगे काजी मुल्लां ते पासे ही हो गए, कहंदे एहो जे बंदे तो रब्बा दूर ही रखी। ते जेड़े खुशामदी सी कोल बैठे, कहंदे बादशाह जी तुहाडा की कसूर है इहदे च? तुसीं ते बहुत चंगे हो, तुसीं किन्नी वार गुरु साहिब नूं समझाउण बारे सोचिया, ਉਹ नहीं समझदे सी। तुहाडा की कसूर है, क्यों चिंता करदे हो? आके कतल भय बहु तेरे शरण मन है चले कुफेरे। गुरु साहिब तुहाडे खिलाफ चलदे सी,
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬੇਵੱਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਐ। ਪੂਰਬ ਬੀਤ ਗਈ ਜੋ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ ਕਯੋਂ ਪਛਤਾਤ। ਨਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾ ਕੇ ਹੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਸੀਸ ਮੁੜਨਾ, ਨਾ ਧੜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕਲੰਕ ਲੱਥਣਾ ਏ। ਅਜ਼ਮਤਵੰਤ ਭਇਓ ਤੋ ਕਹਾ, ਮਾਨੀ ਸ਼ਰਨ ਨੀਕੀ ਲਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ। ਚਮਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰੱਬਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬੁਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਯਾਦ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਹਊਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, 4 ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਸ਼ਰਾਬਿਨ ਕਨੇ, ਸਰਮਦ ਆਦ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਨੇ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਤੁਸੀਂ ਝਟਕਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਟੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਖੈਰ ਹੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਇਸ ਕੀ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਵਧਾਵਨ ਤੁਮ ਅਨਸਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਰ ਸਾਂਭੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਮਾਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਵਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੜਕੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਜਮਾਨਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝੂਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਖਾਵਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਧੂਆਂ ਉਡਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕਸੂਰ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। 99% ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ। ਲੋਕਨ ਭਾਨੇ ਧੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰੀ, ਤੋ ਗਹਿਓ ਮਨ ਸੰਸੇ ਭਾਰੀ। ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਉਤਰੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹੋ ਜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 2-4 ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸੰਸਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਣਪਛਾਤਾ ਆ ਕੇ ਵੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਡਮ ਦਰ ਦਰ ਫੇਰਾ, ਸੁਨਹਿ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢੋਲੀ ਲੋਕ ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਡੱਗੇ ਵਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੜ ਲੈ ਜੋ ਆ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਫਨੇ ਪਾ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਹੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ। ਕਦੇ ਵੇਖ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਧਾੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਤਰਾਸ ਤੁਰਕਪਤ ਕੋ ਅਤ ਧਾਰੈ, ਹਮ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਸਨੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੰਗ ਮਾਰੂਗਾ। ਪਰ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਨੇਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠੂਗਾ ਜੀ ਸੂਰਮਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ, ਆਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਜੀ ਆਊ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਨਹੁ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਲੋਥ ਉਠਾਈ, ਲਖੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ ਮਰਵਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਾ ਪਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਦਰ ਦਰ ਦੁਰ ਦੁਰ ਸਾਰੇ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭ ਕਾਟੇ ਗਾਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਜਮਾਨਾ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਾ ਕੌਣ ਮੁੱਲ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਏ ਵੀ ਇਹ ਡੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1400 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ 6-6 7-7 10-10 ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 1400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗੀ, ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਹਿ ਪੁਰਸਾਰੂ, ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਪੀ ਹਤਿਆਰੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਕਪਟਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਰਗੜੇ ਤੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੰਗਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਵੀ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੋ। 2 ਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸਖਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਜਗ ਕਰੈ, ਸੇਵਤ ਸੁਖ ਕੀ ਇੱਛਾ ਧਰੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੁਤ ਬਿਨ ਆਦ ਕਾਮ ਨਾ ਪਹਿ ਬਾਂਛ ਹੈ ਨਰਕ ਪਰੈ ਕੱਟ ਲਹਿ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਆ ਲੈ ਆਓ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਔਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨੂ ਕੌਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੱਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੜ ਦਿਮਾਗ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦ ਬਹਿਸ ਆਪੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਕਰਾ ਮਾਤ ਕੇ ਸਿੰਧ ਅਪਾਰ ਨਾਹਿਨ ਦਿਖਾਵਨ ਕੋ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਰਾਦਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਬੁਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦੋ। ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪਾਪੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਤੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਆਸ਼ੈ ਗੂੜ ਆਸ ਪ੍ਰਭ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਮੂਡ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਸਰੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਸੁੱਕਾ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੋੜ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਕੁੱਟਿਓ ਮਾਰਿਓ, ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਜੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਿਆ, ਆ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 4-5 ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹਮ ਕੋ ਜਬ ਹੈ ਜਨ ਹੈ ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਹਨ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਧੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਸੀ।
ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸੀਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਧੜ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਨਾ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿੱਥੇ? ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਧੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸੀਸ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਮਾਨਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੋ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਿਤ ਨਾ ਹੋਤ ਛਪੇ ਸਭ ਕਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਹਠੀ ਖਲ ਕੋ ਮਨ ਲਹੈ। ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਦ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ ਨਾ। ਕਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰ ਅਗਾਰੀ, ਤਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰ ਧਰਮ ਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ, ਫੌਜ ਖੜੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਦਸਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੇਖਿਓ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਧੜ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਨਤ ਬਾਦਤ ਹੈ ਖਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੇਰ ਹੇਰ ਨਰ ਤ੍ਰੇਗਨ ਜਾਹੀ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਧੜ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 3 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ। 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਬੜਾ ਛਪਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ ਬੜੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਮੂਵੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ,
सीरियल बड़े ने बीबियां दे दिमाग विच, पर सीरियल वाइज 10 गुरुआं दा नाम याद नहीं। आखो सतनाम। सीरियल दे नाम ते सारे पता ने। क्यों? कला साडी कौम विच क्यों है? किसी मुसलमान दे बच्चे नूं रोक के पुछो मुहम्मद साहब कौन सी, कित्थे जन्म होया, बिक्रमी संमत तो पहला किहड़ा संमत चलदा सी, दस देणगे। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮਰਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋਈਏ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੁਰਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਉਚਾਰਤ ਕਹੈ ਤੁਰਕ ਨਾਸ਼ ਭਾ ਥਿਰ ਨਹਿ ਰਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਹੋਤੋ ਲੁਬਾਣਾ ਸਿਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰਿਖਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਹੇ ਪਾਸ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜਮ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਬਣਜਾਰਾ ਜੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੁਨਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁਬਾਣੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਨਮਕ ਵੇਚਣਾ। ਨਮਕ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰੋਡ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਹ ਰੋ ਪਈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਖੇ 1010 ਨਿਕਟ ਰੱਖੇ ਗਨ ਦਾਸ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ। ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨੀਚੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਈ ਗੁਰ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸੁਨ ਦੁਖ ਪਾਇਓ
ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਭੁੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਰਾਤ ਭਰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੇ ਬ੍ਰਿਛ ਕੇ ਗੁਰ ਧਰ ਧਰਿਓ, ਦੇਖ ਬਿਲੋਚਨ ਮਹਿ ਜਲ ਭਰਿਓ। ਅੱਜ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਵੇਖਿਆ, ਧਾਹਾ ਮਾਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਰੱਬਾ, ਆਦ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਦਾਤਾ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਖੀਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੀਮ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧੜ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਸੀਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਗਰਾਏ ਉਹਦਾ, ਧੰਨ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜੇ ਪਰਸਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵੀ ਜੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ